You're watching www.theproperty.com, the number one sports hub in Sri Lanka. We came to Science College Mount Lania. We are at their premises here after they became the historic champions after winning the Milo President Trophy finals against Isipatana College. We have the champions team. We are in their college today, Science College Mount Lania, who won the Milo knockouts for the first time in history. And I got the former Sri Lankan fly half, also the consultant coach for Science College, Colin Denish is with me. It's a long journey. How do you feel, Suf? Yes, but John, it's a long journey for us, and also I like to appreciate my players actually to bring us to this level, and also for us when it comes to league tournament, I thought we did pretty well, and coming back to knockouts, we are very confident. This trophy is going to come back to school. Yeah, you all played the finals with Isipatana College, and in the league match, you all lost 40 points to 22. What sort of a comeback, what sort of a advice you gave to your players? Definitely. I mean, that was the benchmark for us to come back and win this trophy because it was a very devastating defeat I take as a consultant coach of Science College. 45 points 22 is a huge margin. But then again, that gave us a message. Yes, we can do impossible. And if there's a will, there's a way. And way to go to the boys. From that day onwards, we said we're not going to lose any matches. My challenge for the boys was you can't lose anybody. From that day onwards, from the league, we never lost a single match. That was brilliant, Colin. Yes, you all beat back-to-back twice St. Peter's College. But looking at Science College infrastructure and the facilities, it's not comparing to other schools, it's not that immense. Definitely. I mean, thing is, first of all, like infrastructure doesn't matter in rugby. If the boys are the big guard, a passionate boys, especially in Science College, especially if I'm coming from from a five-star environment like from St. Peter's College, or my coaching team in St. Peter's College, and also coming back to Science College. But I thought the boys had the basic ingredients, like especially they had a ground. When it comes to Sipatana playing for so long years, they're on the grounds. But the basic necessary was there, and also the boys had the big heart. Absolutely. Colin, where do you think science will go in another 5 years? But if you look at the recent past, they managed to stay in the Division 1 segment. So what will be in the following years? Yeah, but the following years, my advice for this, and then again, I want to emphasize why we won this tournament. It's all about belief. It's all about belief. I always say my certain principles, my boys are following it now. If there's will, there's a way. And before the knockout tournament, I said, now or never. Right, now or never. And all about confidence, confidence is life, because I have taught my boys, you have to respect the opponent. Opponent is always the opponent. It can be big or small or thin or fat, doesn't matter, opponent. But we respect the opponent. We stick to our game plan, basic things. And one thing, discipline is number one. To be successful in life, it is number one, and communication. And looking for the future, I'm very proud to say, next year, science is going to come in a big way. They have already proved that, Colin. They have been the giant killers so far, like beating Royal College and St. Peter's and Isipatana. Only they couldn't beat Trinity College this year. But like you said, next year it's going to be another good performance. How many players will be remain for the next year? From a total squad, we have total squad 30 players in the squad. Out of that, we're losing only 4 senior players, and we have enough backup plans. And also, I'm telling you, next year, I think the most spectators-wise in Sri Lanka rugby, they enjoyed watching science because we maintain high-quality rugby. It's all about consistency and scoring tries. Absolutely. Talking about high-quality rugby, they are the probably most interesting team to watch. They are playing total running rugby. How do you all cope to get the big forwards pressure? Yeah, my coaching philosophy is all about flair. Everybody wants to see ball is moving here and there, but I'm not hinting at any other school scoring tries. They score tries, but then again, people, because my philosophy is when you score a try, the spectator has to get up and say, "Oh, what a try! It's an awesome try." Then again, the flair always comes in skill and technique. I have the champion coach with us, Amila Chaturanga, who played for Science College during 2004 and 2005. And since then, he started on taking over the coaching role for Science College, trying to help them as much as he can. Amila, කියන්න මෙච්චරක් දුර ආවා ඔයගොල්ලන්. ඔයා 2005 දී නියෝජනය කරා. හිතුවද අවුරුදු 10ක් වැනි කාලයක් ඇතුළත ප්‍රෙසිඩන්ට් ට්‍රොෆි එකක් දිනන්න පුළුවන් කියලා?
ඒ කියන්නේ අපි එච්චර ඉක්මනට දිනන්න කියලා අපි හිතුවේ නෑ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ අපේ කමිටි එකයි කෝචස්ලා අපි ප්ලෑන් එකක් ඇතුව තමයි අපි මේකට බැස්සේ. බහලා ඉතින් අපිට ඒ කියන්නේ අපේ ඒ ප්ලෑන් එක අනුව යනකොට අපිට තේරුම් ගියා අපේ ටීම්ස් ජූනියර් ටීම්ස් උඩට එනකොට ඒකේ හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා උඩට එනකොට අපිට ටාගට් එකට ඊට වැඩිය කලින් ලඟ වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතුණා. ඉතින් අපි එතනට අද ගියා. මේ ටූර්නමන්ට් එක ගානකොට ලීග් එකේ ෆිනිෂ් 4 වෙනි ස්ථානය ලැබුණා. නොකවුට්ස් එක ගානකොට කොච්චර මොටිවේෂන් එකක් තිබ්බද ඔයගලන්ට? කොච්චර කැක්කුමක් තිබ්බද? ඔව් මම ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් මම පපරේට දීලා තිබ්බා වොයිස් කට් එකක්. ඒක මං කිව්වා අපි ගිය අවුරුදු සෙමි ෆයිනල් එකකන් ආවා. අපි මේ අවුරුද්ද අපේ ටාගට් එකේදී අපි සීසන් එක පටන් ගන්නවා. අපි නොකවුට් එකේ ෆයිනල් එකට යනවා. ලීග් එකේ පහෙන් ඇතුළට එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ මානසික තත්ත්වයක් තිබ්බා අපිට එතනට එන්න පුළුවන් කියන දේ. ඒකින්ද අපිට ලොකු බරක් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ළමයිනුත් දැනගටි අපි සෙමි ෆයිනල් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා සෙමි ෆයිනල් එකක් මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියන දේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා ප්‍රෙෂර් එක කොච්චරක්ද කියලා. ඒකින්ද අපි ඒක ගත්තා. අරගෙන ඉවරලා අපි එතනට ගියා අපිට ෆයිනල් එකට තමයි පොඩි මේකක් තිබ්බේ. ෆයිනල් එකට යනකොට අපි ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් ඒගොල්ලෝගේ මොටිවේෂන් කරගෙන යනකොට අපිට තේරුණා ටීම් එක හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා අනිත් ටීම් එකට වැඩිය. ඒකින්ද ළමයිගේ කෝචස්ලාගේ ඔක්කොම විශ්වාසයක් තිබ්බා ෆයිනල් එකේ දින්නවා කියන එක. අමිල අවුරුදු 10කට කලින් ඔබ ගානකොට ඔබේ විද්‍යාලයේ යටිතල පවස්කම් එච්චර තිබ්බේ නැහැ. දැන් කොහමද? ඒ කියන්නේ අපි ගහන කාලේ ඇත්තන අපිට කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි සෙල්ලම් කරනවට වැඩිය මට්ටමකට මේගොල්ලන්ට දේවල් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් සුපිරි ගණේ පාසල් වල හම්බෙන දේවල් මේගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලොන් තියෙන දේෙන් තමයි හැමදාම සෙල්ලම් කරන්නේ. මේගොල්ලොන්ට මොකද්ද නැත්තේ අරගොල්ලොන්ට මොකක්ද තියෙන දේ මේගොල්ලොන් හිතන්නේ නැහැ. මේගොල්ලොන්ට දෙන්නේ මොකද්ද ඒක අරගෙන මේගොල්ලොන් ගන්න. ඒ මානසික තත්ත්වෙට මේගොල්ලොන් අපි හදලා තියෙන ජූනියර් ලෙවල් එකේ ඉඳන් මේක අපේ තියෙන තත්ත්වයේ මේ දේවල් විතර අපිට ලැබෙන අපි මේ දේවල් වලින් කොහොම හරි ඉස්සරහට යන්න ඕන කියන දේ මේගොල්ලොන්ට දෙලා. ඒකින්ද අපිට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට කියන්නේ ලද පමණින් සතුටු වෙමු කියලා. එහෙම නේද අමිල? ඒ වගේම කොලින් දිනේෂ්ගෙන් මම ඇහුවා එයා කිව්වා හදවතක් තිබ්බොත් ගන්න පුළුවන්. will power is the most කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම අපි සෙල්ලම් කරන කාලෙත් අපි ඒ කියන්නේ හાર્ට් එකෙන් තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ තියෙන දේෙන් සෙල්ලම් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියාම අපිට ඒ කියන්නේ අපි හાર્ට් එකෙන් තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. මෙතනට ඕන කෝචස් කෙනෙක් එන්න කැමතියි. මොකද ළමයි ටික හાર્ට් එකෙන් සෙල්ලම් කරන ඉඳ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට නැති වෙන දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට දෙයක් හදාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒගොල්ලොන් ඒ තියෙන උපරිම දාලා සෙල්ලම් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හෙට දවසක් නැහැ. අපි අද දවසේ සමුද්‍ර කරොත් තමයි අපිට හෙට දවසක් තියෙන්නේ කියන දේ විතරයි ඒගොල්ලොන්ගේ හිතේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒගොල්ලොන් ඒ දේ කරනවා හරියට. මේ කණ්ඩායම ගත්තොත් දැන් සීසන් එක ඉවරයි. කී දෙනෙක් වගේ නැෂනල් ගහනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවද? නැෂනල් මට්ටමට යන්න පුළුවන් ප්ලේයර්ස්ලා 5ක් 6ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ නැෂනල් සිලෙක්ෂන් බෝඩ් එකකින් තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ඉතින් අපේ හිතේ තියෙන 5 දෙනෙක් මෙතනින් යන්න පුළුවන් කියන දේ අපේ හිතේ තියෙනවා. ඒ වගේම අමිල ඉසිපතනත් එක්ක ඔයගලන් ලීග් මැච් එකේ 40-22කට පෙරදුනා. ආයෙත් කම්බැක් මොනවද එතන වුනේ? මොනවද ඔයගලන් කතා කරන්නේ? මොනවද එක්ස්ට්‍රා දෙයක් හැටියට ප්‍රැක්ටිස් වල කරේ? ඒක තමයි මේක අපිට පරදිනවා කියන්නේ මොකද අපි පෙරදිලානේ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද අපිට පරදිනවා කියන එක එච්චර ගානක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට නැගිටින්න ලේසි ටක් ගාලා පෙරදුනත්. ඒ කියන්නේ අනිත් ස්කෝල වලට පෙරදිලා නැති ස්කෝල වල පෙරදුනවා නැගිටින්න හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඒකින්ද අපි අපේ ළමයි ඒ කියන්නේ ඒක එතනින් එහාට අමතක කරනවා. අපිට මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් අපි එතන ඉන්නේ නැහැ. ඒ දේ අමතක කරලා අපි එතනින් එහාට කරන් තියෙන වැඩ ටික කරලා ඉවරලා අපි එතනට එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ළමයිට අපි වෙන්නවා මෙන්න මේ දේවල් හින්දා තමයි අපි මැච් එක පෙරදුනේ. අපි මේ දේවල් මේ මැච් එකේ වෙන්න බෑ. ඒකින්ද මේ දේවල් හදාගෙන තමයි එතනට යන. අපි මේ දේවල් හදාගෙන එතනට ගිහින් තමයි අපි ඉසිපතනව බීට් කරේ. දැන් ෆයිනල්ස් එක දින්නා. ඉතිහාසයේ නම සීල් කරා. දැන් මේක කන්ටිනියු සස්ටේන් කරන්නේ කොහොමද? ඔව් අපි කන්ටිනියු කරන්න අපි ඒකට ඒ කියන්නේ අපි මෙතන A ඩිවිෂන් එන්න කලින් අපි දැම්ම බේස් එකක් ජූනියර් ලෙවල් එකේ බේස් එකක් දැම්මා. මේක ජූනියර් ලෙවල් එක තමයි තිබ්බොත් තමයි අපිට මෙතන රැඳෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් එහාට අපි කප් එකක් දිනනවා ජූනියර් ලෙවල් එක අපි හොඳට හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපේ මේ අවුරුදු ප්ලේයර්ස්ලා 4 දෙනා යන්නේ මේ ගහපු ටීම් එකෙන්. ඒකින්ද අපිට නෙක්ස්ට් ඉයර් අපි අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු ත්‍රිපල් චැම්ප් එකට. ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට යනකොටත් අපි අන්ඩර් 18 මේ අවුරුද්ද අපි සෙවන්ස් එකක් දින්නා. අන්ඩර් 18 මේ ලීග් එකත් අපි අනිවාර්යෙන් දිනනවා. මොකද අපේ ජූනියර් ලෙවල් එකෙන් ප්ලේයර්ස්ලා හැදිලා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපිව වටන්න අමාරුයි. අපේ ප්ලේයර්ස්ලා අපිට ඕන විදිහට ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒකින්ද අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි බේස් එක හොඳයි. එතනින් එහාට අපිට තියෙන දැන් කප් එක දිනාගෙන යන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ අමිල. මදුරංග බ්‍රදර්ස්
තනූජ තරින්දට අවුරුදු 15යි කොහොමද ඔහු ට්‍රයිස් 10ක් තිබ්බේ ෆස්ට් 15 නියෝජනය කරලා? අපි ඒ කියන්නේ සීසන් එක පටන් ගන්න කලින් අපි ප්ලෑන් කරා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ බොඩි එකයි මෙයාගේ වේට් එකයි ඒවත් එක්ක කොහොමද මෙයාව අපි මෙතනට ගන්න කියලා. අපි ඒකින්ද අපේ ට්‍රේනර්ට අපි බාර දුන්නා මෙයාගේ වේට් එක මෙච්චරක් ගන්න ඕන, මෙයාගේ බොඩි එක මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන කියලා අපි දාගත්ත බේස් එක දාලා එයාව වෙනම අපි අරගෙන ඉවරලා ට්‍රේන් කරලා ඒ විදිහට එයාව හදාගත්තා සීසන් එක ඉවර කරගන්න. I have the captain of Science College, Lasindu Ishan, with me, who took the team for the history, to make the history, to create the history on their names, beating or the winning in the President Trophy finals. Lasindu කියන්න මොනවගේ හැඟීමක්ද දැනෙන්නේ ඔබට? අපි හොඳ ටාගට් එකකින් ගියා. ඒ ටාගට් එක අනිවාර්යෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ලොකු ආඩම්බරයක් තියෙනවා කප් එක ඉස්කෝලේට ගෙන්නම් වෙච්ච එක ගැන. ඒ ගැන අපිට ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබ්බා ඉස්කෝලෙන් යද්දිත්. අනිවාර්යෙන් ඒ කියපු දේවල් කරන්න හම්බෙච්ච එක ගැන ලොකු ආඩම්බරයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලයත් එක්ක තමයි ෆයිනල් එක සෙල්ලම් කරේ. ලීග් මැච් එකේ පැරදුනා. ෆයිනල් එකට එනකොට ආයෙත් පැරදිච්ච ටීම් එකත් එක්ක ගන්නවනේ කියලා මොන එහෙම හැඟීමක් දන්නවද? නෑ අපි අපේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ලීග් මැච් එක ගාවේ ලීග් මැච් එකේ අපේ ගොඩක් මිස්ටේක් තිබ්බා. අපි එකපාරක් ගහලා තිබින්ද අපේ මිස්ටේක් අපි අඳුනගත්ත මොනවද අපේ උණ අඩුපාඩු ඒවා හදාගෙන අපි අනිවාර්යෙන් නොකවුට් එක කප් එක ස්කෝල්ට ගන්න තමයි අනිවාර්යෙන් ටාගට් කරලා හાર્ඩ් වර්ක් කරා. අනිවාර්යෙන් ඒ ටාගට් එක අපි ගත්තා කියලා කියනවා. කොතරම් ජිම් එකේ ටයිම් එකක් ස්පෙන්ඩ් කරාද? ඒ වගේම වීඩියෝ ඇනාලිසිස් කෝචින් ස්ටාෆ් ලගෙන් ලැබිච්ච සපෝට් එක? ගොඩක් හම්බුණා. අපි ජිම් එකේ හાર્ඩ් ට්‍රේන් කරා. රන්සිලෝ අයියා අපිට ගොඩක් සපෝට් එක දුන්නා. එයා අපිව ගොඩක් මොටිවේට් කරා ජිම් එකේ. ඒ මොටිවේට් එකත් එක්ක ජිම් එකේ ගොඩක් අපි කරන්න ඕන තියෙන හැම දෙයක්ම කරා. ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අමිලස දිනේෂ් අපිට ගොඩක් මේ කරන්න ඒවා හાર્ඩ් කරේ. ඒ හાર્ඩ් කරපින්ද තමයි අපි මෙච්චර දෙයක් ඉස්කෝලේට අද ගේන්න හම්බුනේ. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් විද්‍යාලයන් එක්ක සසදද්දී එච්චර පවසුකම් නැහැ සයන්ස් විද්‍යාලයට. ඒක තියාගෙන පොඩි පවසුකම් පොඩි යටිතල පවසුකම් තියාගෙන කොච්චර විදිහට මේ වගේ perform කරේ කොහමද? අපිට පාසුකම් වලින් වැඩක් නැහැ. මොකද අපි පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අපිට ස්පොන්සර්ස්ලා හරියට හිටියෙත් නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් හැමදාම අපිට ස්පොන්සර්ස්ලාගෙන් වැඩක් වුණෙත් නැහැ. අපිට පාසුකම් වැඩක් නැහැ. අපේ කොල්ලෝ ටික ඉන්නවා. කොල්ලෝ ටික හાર્ඩ් සෙල්ලම් කරනවා. බොක්කෙම ඉස්කෝලේට දෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ බොක්ක හින්දා තමයි අනිවාර්යෙන් අපි මේ කප් එක ගෙනාවේ. ඒ බොක්ක එක කතා කරද්දී ලසින්දු ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට බොක්ක වෙලා එක වගේ හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් කරානේ. ඒක කොහොමද ඔක්කොම එකපාරට? ඒකටත් හෙයාර් ස්ටයිල් එකටත් ඒකටත් හાર્ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කවුරුත් තමන්ගේ කොණ්ඩයක් කැප කරන්නේ මැච් එකකට එහෙම. අනිවාර්යෙන් ඒ හાર્ට් එක 25 දෙනාගෙම තිබ්බා. ඒකින්ද තමයි ටීම් වර්ක් එකක්. ඒක ටීම් එකක් වගේ පෙන්නලා අපි කප් එක ගෙනාවා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම 26යි කෝච් අමිලත් කරලා තිබ්බනේ. ලසින්දු අමිලසත් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ලසින්දු 4 දෙනයි එළියට යන්නේ ටීම් එකෙන්. නෙක්ස්ට් ඉයර් අනිත් ඔක්කොම ඉන්නවා. මොනවද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් අපි 4 දෙනා යද්දී අපි ඉස්කෝලේට දෙයක් කරලා ගියේ. අපි අපේ ඊළඟ නෙක්ස්ට් ඉයර් ටීම් එකට කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මේ අවුරුද්දේ සෙල්ලම් කරපු ගොඩක් මේ අත්දැකීම් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් මං කියන්නේ අපේ දැන් අපිට තිබ්බ සීන එක එක සැබෑ කරගන්නවා. අපි එච්චර ලොකු කාලයක් නැහැ එඩිවිෂන් ඇවිල්ලා. ඒ එඩිවිෂන් ආපු පොඩි කාලේ තුල අපි ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපේ ඊළඟ සීනේ තමයි ට්‍රිපල් චැම්ප්ස් එක. අනිවාර්යෙන් මං බිලීව් කරනවා අපේ ඊළඟ ටීම් එක අනිවාර්යෙන් ට්‍රිපල් චැම්ප්ස් වෙයි කියලා. ඔබ මීළඟට මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ක්ලබ් ගාන්ඩ ප්‍රථමයෙන් ගිය පාර නැෂනල් ටීම් එක මිස් වුණා. මේ පාර ඔබේ performance national selectorsලාටත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ මම ගිය අවුරුද්දේ එච්චර perform කරන්න බැරුණා. මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒත් මං ශ්‍රී ලංකන් ටාගට් කරලා එහෙම නෙමෙයි මගේ ක්‍රෙස්ට් එකට මම සෙල්ලම් කරේ මේ අවුරුද්දේ. අනිවාර්යෙන් මම සාධාරණයක් කරා කියලා මං විශ්වාස කරනවා. අවසාන වශයෙන් ඔබටයි ඔමල්ක ගුණරත්නයි ඉතාමත් හොඳ යාළුකමක් තියෙනවා. එදා මොනවද වුනේ? අපි මැච් එක ඇතුළේ කතා කරනවා. ඒක කියන්නේ අපි කවදාත් එහෙම රණ්ඩු වෙලා එහෙම කරලා නැහැ. එයා ඔමල්කයත් මා බොක්ක. ඉතින් අපි එහෙම ගහගන්න එහෙම දැනන්න දුන්නේ නැහැ ටීම් දෙක. අපි ටීම් දෙක බැලන්ස් කරලා අපි ගේම් එක මේ ස්පෝන්මන්ෂිප් එක හරියට ගෙනිච්චා. ඔව් ලසින්දු ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ෆයිනල්ස් එකේ එක yellow card එකක්වත් නැහැ. ඒක ඉතාමත් හොඳයි. Anyway, thank you very much talking to us. Wish you all the best ලසින්දු. Thank you.
You're watching www.thepopper.com. We have the principal of Science College Mount Lania, Science College, of course, who won the Milo Knockouts final for the first time in history. Mr. D.B. Peramuna with us. Sir, කියන්න කොච්චර ආඩම්බර හැඟීමක්ද? ඇත්තවසයෙන්ම මේ ආඩම්බරය අපේ විද්‍යාල පද්ධතියටම තියෙන දෙයක් හැටියටයි මම දකින්නේ. මොකද විද්‍යාලයේ ගල්කිස්ස දකුණු කොළඹ විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ ඉතිහාසයක් ඇති විද්‍යාලයක්, පාසලක්. මේ පාසල ගොඩනැගීමේ ආරම්භයේ ඉඳලා අද ඉහළම තැනකට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ගමන එක පුජ්‍යලයකගේ ප්‍රයත්නයක් නෙවෙයි කියන එකයි මගේ කල්පනාව. ඒ අතරින් අධ්‍යාපනික සංවර්ධනය හැරුණු විට මේ දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා දියුණු කිරීමේ වගකීම අපි සියලු දෙනාම අත පැවරලා තියෙනවා. ඒ අතර මේ විද්‍යාලයේ අද තියෙන මේ තත්ත්වයේ පිළිබඳ විශාල උනන්දුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා ජනතාව අතර. වගේම අපේ දරුවන් අතර, අපේ ගුරුවරුන් අතර, ඒ වගේම ආදිසිසුන් අතර, පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ මේ සියලු දෙනාම අපේ කලාපයට ගෙනාපු ත්‍යාගයක් හැටියටයි මම දකින්නේ. එතකොට මේවා ගේන්න මේ කෙටි කාලයක් තුල කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ මේක අපේ දරුවෝ ජයග්‍රහණය කළා. ඒ කියන්නේ මුළු රටේම අපේ ක්‍රීඩාව තුළ විශාල දියුණුවක් පෙරලියක් කරපු අවස්ථාවක් හැටියට මම දකින්නේ. ඉතින් මේ தත්ත්වය ගොඩනගා ගන්න මම හිතන්නේ මේකට මම මුලදී ප්‍රකාශ කළේ එක පුජ්‍යලයකගේ උත්සාහයක් නෙවෙයි. ඊළඟට අධ්‍යාපනය සංවර්ධනය කරනවා වගේම ඒට සමගාමීව ක්‍රීඩා දියුණු කිරීමේ වගකීම අපි බාරගෙන තියෙනවා. ඒකේ ඉහළම තලයකට තමයි ඇවිල්ලා අද රග ක්‍රීඩාව විද්‍යාලය ගැන කතා කරපුවාම ලංකාව පුරාම කතා කරන්නේ විද්‍යාලය ගැන. එතකොට රග ක්‍රීඩාව ගැන අපි අපේ දරුවෝ බස්නාහිර පළාත් සභා පාසලක් හැටියට අපි මේ සටන් වැදුනේ ඉහළ පැලැන්තියේ දරුවන් අධ්‍යාපනය ලබන අනිකුත් පාසල් අභිබවා යන්න පුළුවන් මට්ටමකට අපි ගෙනල්ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද හැම කෙනෙක් ළඟම තියෙන්නේ ඉහළ ඉස්කෝල ගැන තමයි පාසල් ගැන කතා කරන්නේ. අද එහෙම නෙවෙයි. අපි මේ රටේ තියෙන ජාතික පාසල් අභිබවා අපිට එන්න ලැබීම මම හිතන්නේ මේක භාග්‍යයක් කොට සලකන්න ඕන. අපේ දරුවන් සුපිරි ගණේ පවුල්වල දරුවෝ නෙවෙයි. ඒක මම හොදාකාරවම දන්නවා. ඊ타මත්ම දිලුඳු තත්ත්වයේ වෙසෙන මධ්‍යම පාන්තික දරුවන් මේ විද්‍යාලයේ ඉන්නේ. ඒ විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන දරුවන් අතර විශාල ගමනක් තියෙනවා. ඒ අය අධ්‍යාපනයත් ලබා ගනිමින් ක්‍රීඩාව ජයග්‍රහණය කරමින් පාසලට කීර්ති නාමයක් ලබා දෙන්න විශාල මෙහෙයක් කරලා. ඉතින් ඒ සටනේ ඉහළම තලයකට ඇවිල්ලා සුපිරි මට්ටමින් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න ජනාධිපති කුසලානය මේ විද්‍යාලයට ලබා දීම පිළිබඳ මගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ආදි සිසුන්ගේ ඒ වගේම පාසල් සංවර්ධනයේ සමිතියේ සියලුම නියෝජිතයන්ගේ අහන කියන සියලු දෙනාගේම ජයග්‍රහණයක් වගේම ආඩම්බරයට කරුණක් හැටියටයි මම දකින්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අගනා සේවයක් කරලා තිනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපනය ගත්තොතින් ඇඩ්මිෂන් කාලයක් තිබ්බ මම කමිටි මෙම්බර්ස්ත් එක්ක කතා කරා කාලයක් තිස්සේ ඇඩ්මිෂන් එකටත් කට්ටියක් ඉන්නේ. හැබැයි last 5-6 years ගත්තොතින් මේ ක්‍රීඩාව ගෙනාපු මේකට පොපියුලාරිටි එකටස ඇඩ්මිෂන්ස් දැන් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපනයත් 40 ඉඳන් O level පාස් වෙන percentage එක දැන් 60% වෙනකන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. වඩාත් හොඳයි. ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ දරුවෙක් ගැන බලන්න ඕනන්නේ ඔවුන්ගේ හැකියාව, දක්ෂතාවය, ඔවුන්ගේ උන්නතිය. ඊළඟට අපි රටකට අවශ්‍ය කරන සම්පත් දායකයන් හදලා දෙන කණ්ඩායම. ඒ නිසා අපි උනන්දු වෙන්නේ පාසලේ දරුවන් එන අයගේ දැන් ඇඩ්මිෂන් ගැන තමුන්නාසේ කතා කළා. දැන් ඇඩ්මිෂන් ගැන කතා කරපුවාම මම දන්නවා මම 2011 මේ විද්‍යාලයට ආවේ. ඒනකොට පන්තිවල දරුවෝ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම පාසල් පද්ධතියේ පිරියත කියලා අපි කියන්නේ පාසලට ඇතුල් වෙන තැන් සිට හදන්න සිද්ධ වුණා. අලුත් පාසලක් තමයි මේ ගොඩනගලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගමන් මගේදී මට ඒ කාර්යය කරගෙන යන්න අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම ශිෂ්‍යෝ, ඒ වගේම
දෙමව්පියන් ආදි සිසුන් මේ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ලැබුණා. මේක තනි ගමනක් නෙවෙයි. නමුත් ඈත එපිට දුර දක්නා ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්න ඕන පාසලක් ගොඩනගීමේදී. ඒ කාර්යය මම කළයි කියලා මම සතුටු වෙනවා. අද තියෙන තත්ත්වය ගත්තාම අපේ බස්නාහිර පළාත් සභා පාසලක් ලෙසත් 1AB පාසලක් ලෙසත් ඒ වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනය කරන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ මේ සියලු දෙනාගේ මා හිතන්නේ ප්‍රයත්නයක ප්‍රතිඵලයක් තමයි. ඒ නිසා අද ඇඩ්මිෂන් එදා ඒ විදිහට වුණාට මේක අපි ඇඩ්මිෂන් ගැන විතරක් නෙවෙයි කතා කරන්නේ. පාසලේ මං කිව්වා මම එනකොට පාසල් පද්ධතිය තුල පන්ති කාමරවල බහුතරයට ඉඩකඩ ඕන තරම් තිබුණා. පාසල් විද්‍යාලය ගැන නම දැනගෙන හිටියට විද්‍යාලය තියෙන්නේ කොහෙද කියලාවත් සමහර අය දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ තත්ත්වය අද වෙනස් වෙලා මුළු රටක්ම මුළු ජාතියක්ම ඒ වගේම දේශීය විතරක් නෙවෙයි විදේශීය රටවල් වල පවා අද ලොකු මේ තැනකට මේ විද්‍යාලයේ ගෙන ආවේ ශක්තිය තමයි මේ දරුවෝ ටික. ඒ නිසා ඒ දරුවන්ගේ ශක්තිය ගොඩනගන්න මා හිතන්නේ ක්‍රමවේදයක් මා වෙනුවෙන් හැම වෙලාවකම කටයුතු කරන්නේ. අමිල ජයසූරිය මහත්මයා මා චින්චාච්චටි රේක කියන්නේ ඔහු මා වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම අපේ රග කණ්ඩායම ගැන කතා කරද්දී රග කණ්ඩායම ඒ ගමන් මගට පිවිසෙන්නට අතහිත දෙන කෙනෙක් තමයි අමිල ජයසූරිය. අපි ඒවා අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඊළඟට ඔය කණ්ඩායම් අතර ඉන්නවා මේ අපේ රග ජූනියර් කණ්ඩායමේ සුමේදා සිල්වා ගුරු මහත්මිය. ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ අමිල චතුරංග. අමිල චතුරංග කියලා කියන්නේ මේ විද්‍යාලයේ ඉගෙනගත්ත දරුවෙක්. ඔහුට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. එයාට ඕනකමක් තියෙනවා මං ඉගෙනගත්ත පාසල මගේ පාසලේ සහෝදර මල්ලිලා ඒ තැනට ගේන්න ලොකු කැපවීමක් මේ අමිල චතුරංග කරනවා. ඔහුට සහාය දක්වනවා. ඒ සහාය දක්වන කණ්ඩායම් අතර දෙවෙනි ඩෙනිස් මම හිතන්නේ ඔහු විශාල කාර්යයක් කරනවා. ඒ වගේම උපදේශකෙක් මේ පික්නස් හදන්න දරුවන්ගේ ඒ පික්නස් හදලා ඒ තැනට ගේන්න මම හිතන්නේ ජයතිලක යාට කියන්නේ රන්සිලු ජයතිලක ඊළඟට ඊට අමතරව ට්‍රේනර් හැටියට අපි උඟක් අය ඉන්නවා මේ උදාර ජයසේකර මම හිතන්නම ඉතින් මේ අයගේ ශක්තිය වගේම අපේ ආදි ශිෂ්‍යයන් හැටියට මේ කණ්ඩායමක්ම මේවල ඔක්කොම කටයුතු කරන්නේ ජයමිනි අල්විස් මහත්මයා. ඉතින් ඒ අය මේකෙදි අපට අමතක කරන්න බෑ. ඒ වගේම වසන්ත පෙරේරා මේ අයගේ ගමන් මඟ අපි හැමෝගෙම තියෙන ශක්තිය තමයි මේ උදව්නේ. අද කතා කරද්දී ඕන කෙනෙක් කතා කළයි විද්‍යාලයේ රග කණ්ඩායම ෂෝක් දැන් ඕක කියලා. නමුත් මේක තනි පුජ්‍යලයේගේ ප්‍රයත්නයක් නෙවෙයි. මේක විදුහල්පති හැටියට මගේම දියුණුවක් ඒක නෙවෙයි. අපි සියලු දෙනාගේම ප්‍රයත්නයක ප්‍රතිඵලයක්. අපේ විද්‍යාලය ගත්තාම අනිකුත් පාසල් දැන් ගත්තාම ඉහළ පෙළේ පාසල් මම නම් වශයෙන් කියන්න කැමතිනේ. ඒ පාසල් අභිබවා යන්න ඒ ශක්තිය ලබා දුන්නේ මේ කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ නිසා මගේ ආචාර්ය මණ්ඩලෙත් අපේ ගෞරවය ප්‍රණාමය අපි පුද කරන්න ඕන මේ ශක්තිය ලබා දෙන මේ කණ්ඩායමට. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන්නේ. දරුවොත් ඒ වගේ. දරුවෝ කල්පනා කළ අද විද්‍යාලය දකුණු කොළඹ විද්‍යාලය ගැන භූමිය ගත්තාම භූමියෙන් අක්කර 12මාරක් තියෙනවා. ගල්කිස්ස වගේ ප්‍රදේශයක මේකේ වටිනාකම කවුරුවත් තේරුම් ගත්තේ නැහැ. අද ඒක නෙමෙයි. අද තේරුම් අරගෙන තියෙනවා මේ විද්‍යාලයේ මේ තැනට ගේන්න තරම් හොඳ භූමියක්. අති බස්නාහිර පළාත් සභාව තුල විතරක් නෙවෙයි රටටම වටිනා දෙයක්. ඊළඟට ක්‍රීඩා පිට්ටනිය ගත්තාම පිට්ටනිය අක්කර 5මාර. ඉතින් මේ තුල ළමයිනුත් තේරුම් ගන්න ඕන, දෙමව්පියොත් තේරුම් ගන්න ඕන, ආදි ශිෂ්‍යොත් තේරුම් ගන්න ඕන. මේ විද්‍යාලය අපි හදා ගන්න ඕන. මේ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා දියුණු කරන්න ඕන. ඒ වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනයට සමගාමීව මේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්න ඕන. මේක රටක තේරුම් ගන්න ඕන. රටේ ඉන්න පුරවැසියාගේ සිට අන්තිම පහළ ඉන්න මේ
ජයග්‍රහණය ගැන විතරක් නෙවෙයි විද්‍යාලයේ තියෙන වටිනාකම තේරුම් අරගෙන සියලු දෙනාම කටයුතු කරනවා ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ශක්තියක් වේවා. අනිත් එක මේ අපේ ආදි ශිෂ්‍යයන් අතර ජයමිනි අල්විස් මහත්මයා විශාල ප්‍රයත්නයක් රග අනුකමිටුවේ සභාපති හැටියට ගන්න පුළුවන් දෙන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය දෙනවා. එතකොට අපේ දරුවෝ කන්න බොන්න ගියත් ඒ අයට ඇත්ත වශයෙන්ම ආහාර පාන ආදී ලබා දෙන්නේ කොහොමද? පුහුණුකරුවන්ට ගෙවන්නේ කොහොමද? මේ සියල්ලක්ම ලොකු අභියෝගයක්. මේ අභියෝගයේ ජය ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා එක පොදියට ඉඳගෙන මේ කටයුතු කිරීමට ගැන. ඒ නිසා මම ඇත්තෙම මේකේ ආඩම්බර වෙන පියා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා හැටියට මම සතුටු වෙනවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලොකු ගමනක්. ඒ ගමනේ සියලු දෙනාගේම ශක්තිය, ධෛර්යය අපට ලැබුණා. ඒ නිසා අපි ආඩම්බර වෙන්නේ අපේ දරුවන්ගේ ශක්තිය තමයි මේ පෙන්වුවේ. ඒ නිසා අපේ දරුවන්ට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ආරම්භයක් විතරයි. අවසානයේ මීට වඩා ගමනක් යන්නේ. ඒ නිසා මේක ෆවුන්ඩේෂන් එකක් හැටියට දැකලා අපේ දරුවන් ලබාගත් මේ ජයග්‍රහණය ගැන අපි සියලු දෙනාම සුබ පතනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක ආඩම්බරයක් විතරයි. ඒ වගේම ඔබට බොහොම ස්තුතියි ඔබේ කාලය ගත කරාට අපත් සමග ඔබේ වචන ස්වල්පයක් ගත කරාට. ඒ වගේම සයන්ස් කොලෙජ් දැන් ආරම්භය විතරයි ප්‍රින්සිපල් සර් කිව්වා වගේ. තවත් there's a long way to go. ඒ වගේම සර් ඔබට ස්තුතියි once again. So that's the story. We heard about their master in charge. We heard about their principal and the coaches and the players. So you know now the champions team from head to toe. And it's quite interesting looking at their infrastructure level and their not even a big sponsor coming through for being the giant killers. That is really fascinating to watch. So we wish the Science College all the best for the upcoming season, and they will sustain in the edition and they will bring back more trophies. I'm Sabir Khader signing off for thepuppet.com, sharing the passion.